آج رات میں اپنی امی کے ساتھ، کیونکہ کل تو میرا ابو آنے والا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ ابھی جا کے امی سے یہی بات کرتا ہوں کہ آج آپ مجھے بھی ٹائم دیں۔ میں اوپر اپنے گھر آیا تو وہ انکل میری امی کے ساتھ بیٹھا ہوا ناشتہ کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ جائے تو میں اپنی امی سے بات کروں کہ آج رات مجھے کرنے دو، کیونکہ کل تو میرا ابو آنے والا تھا۔ اور پھر میری امی کہنے لگی جاؤ دوپہر کے کھانے کا کچھ لے آ۔ پھر میں نے امی کو کچن میں بلایا۔ میں نے کہا امی ادھر آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ انکل وہیں کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا رہا۔ میری امی آئی۔ میں نے کہا امی کل ابو پہنچ جائے گا، آج شام کو لاہور سے روانہ ہو جائے گا۔ میری امی کہنے لگی ہاں یہ مجھے بھی پتا ہے، تو آج بھی تم گزارا کر لو نا، اس انکل کو یہیں پہ رہنے دو، میں آج جی بھر کے اس سے سکون لینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا امی آپ نے ساری رات تو یہی کام کیا ہے، ابھی تک آپ کا دل نہیں بھرا؟ آج اس انکل کو بھیجیں، آج میری باری ہے، کل ابو آ گیا تو میرا کام ہی نہیں ہوگا۔ پھر میری امی کہنے لگی تمہاری کس چیز کی باری، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا امی اور نہیں تو کیا، میں آپ کی مدد کیوں کر رہا تھا، میں خود آپ کو اس انکل سے کیوں ملوا رہا تھا، میری بھی تو یہی شرط تھی نا، میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ میری امی کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسی باتیں کوئی اپنی امی سے کرتا ہے کیا؟ میں نے کہا امی کرتا تو نہیں ہے، لیکن یہ کام بھی تو کوئی نہیں کرتا نا، میں نے آپ کو ملوایا ہے اس کے ساتھ، جب میں اس طرح کا کام کر سکتا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ مجھے پتہ نہیں کیا رات کو آپ لوگ کیا کرتے رہے، اس نے 3 دفعہ کیا ہے آپ کے ساتھ، میں چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ پھر میری امی کہنے لگی یہ امید نہیں تھی تم سے۔ میں نے کہا امی یہ بات تو آپ چھوڑ ہی دیں، بس آج جیسے تیسے کر کے ٹائم نکالیں، کل ابو آ گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ میری امی کہنے لگی میں تمہیں ٹائم بالکل نہیں دے سکتی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور پھر میں تو پریشان ہی ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے امی سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا امی رات کو میں نے آپ لوگوں کی ویڈیو بنا لی تھی، ابو آئے گا تو میں وہ ویڈیو ابو کو دکھا دوں گا۔ پھر میری امی ڈر گئی، کہنے لگی تم اس حد تک چلے جاؤ گے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے کہا امی چھوڑیں اس بات کو، آپ میرا کام کریں۔ اب میری امی کا لہجہ نرم ہو چکا تھا، وہ مجھ سے محبت سے کہنے لگی اچھا تم ایک کام کرو، آج رات مجھے اس کے ساتھ گزارنے دو، کیونکہ کل تمہارا ابو آ جائے گا تو اس سے ملنا مشکل ہے۔ میں نے کہا امی آپ بے فکر ہو جائیں، میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گا، یہ میرا وعدہ رہا، میں آپ کو اس سے ملواتا رہوں گا۔ پھر میری امی میری ریکویسٹ کرنے لگی، کہنے لگی مان جاؤ نا، آج رات مجھے اس کے ساتھ گزارنے دو، کل سے تمہارا ابو آ جائے گا اور ہمیں تو کبھی بھی موقع نہیں مل سکے گا، تم تو یہیں رہتے ہو اور تم پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ پھر میں نے مان لیا، میں نے کہا ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں تو کبھی بھی موقع مل سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا ان دونوں کا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس منظر کی ویڈیو بنا لوں گا۔ پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آج رات تیار ہوں، لیکن کل یا پرسوں یا جب بھی موقع ملے آپ نے مجھے راضی کرنا ہے۔ میری امی کہنے لگی ٹھیک ہے وعدہ رہا۔ پھر میں گیا بازار سے گوشت لے آیا اور کچھ کھانے کی چیزیں لے آیا۔ میری امی نے پھر کھانا بنایا اور میں نیچے اپنی دکان پہ آ گیا۔ دکان پہ آیا تو میں نے اپنے ابو کو فون کیا۔ میں نے سوچا کہ ابو سے پوچھ لوں کہ وہ کب آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابو سنائیں آپ کب روانہ ہو رہے ہیں؟ میرا ابو کہنے لگا میں آج بیٹھ جاؤں گا ٹرین پہ اور کل کسی بھی وقت کراچی پہنچ جاؤں گا۔ پھر میرا ابو دکان کا پوچھ رہا تھا، کام کا پوچھنے لگا، مجھ سے پوچھا کہ کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں؟ میرے پاس 20-22 ہزار روپے جمع ہو چکے تھے۔ پھر میں نے اپنے ابو کو بتایا، میں نے کہا ہاں اتنے پیسے ہیں۔ پھر میرا ابو کہنے لگا گھر پہ سامان لے کے دیا، تمہاری اماں وہاں پہ اکیلی ہے، وہ بور نہ ہو جائے، وہ جو بھی تم سے منگوائے پیسے کی ٹینشن نہیں لینی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میری اماں نے یہیں پہ اپنے خوش رہنے کا سامان ڈھونڈ لیا ہے۔ پھر میں نے کہا ہاں ہاں ابو آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے اپنی امی کو یہاں پہ بور ہونے ہی نہیں دوں گا۔ پھر میرے ابو نے کاریگروں کا حساب بتایا، کہا کہ فلاں بندے کو اتنے پیسے دے دو، فلاں کو اتنے، اور بقایا مجھے بھیج دو۔ پھر میں نے ابو کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا اور کچھ پیسے کاریگروں کو دیے اور کچھ ابو کو بھجوا دیے۔ میرے پاس اب جیب میں 5-6 ہزار روپے تھا اور یہ میں چھپا کے رکھے ہوئے تھا، پیسوں کا ابو کو بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ پھر میں دکان پہ لگا رہا کام کرنے اور دوپہر کے 2 بھی بجے میں گھر پہنچا۔ جا کے میں نے دروازہ بجایا تو میری امی نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ میں نے 2-3 دفعہ بجایا، اب مجھے پتا چل گیا تھا کہ شاید میری امی اندر اس انکل کے ساتھ۔ پھر میں نے زور سے بجایا، وہ انکل دروازہ کھولنے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری امی کہاں ہے؟
वो कहने लगा वॉशरूम गई हुई है। मैं समझ गया था कि यहाँ पे क्या हुआ है। खैर मैं जाके सोफे पे बैठा और वॉशरूम से मेरी अम्मी आई। मुझे कहने लगी तुम। मैंने कहा हाँ अम्मी, भूख लग रही थी, खाना तैयार है। तो मेरी अम्मी मेरे लिए खाना लेके आई। इतने में मुझे अंकल कहने लगा बेटा खाना खा लो, मुझे स्टॉप तक तो छोड़ाओ। मैं दिल में खुशी हो गया क्योंकि मैं तो समझा था कि ये यहाँ से जा रहा है और रात को वापस भी नहीं आएगा। लेकिन वो अंकल कहने लगा रात को 8 या 9 बजे मैं वापस आ जाऊँगा, मुझे कहीं से पैसे लेने जाना है। मैंने कहा अच्छा अंकल, मैं खाना खा लूँ। फिर मैंने खाना खाया और उस अंकल को लेके बाहर आ गया। उसको दुकान के सामने से रिक्शा करवा के दिया और फिर वो अंकल चला गया। इतने में शाम भी हो गई थी और फिर मेरी अम्मी ने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहने लगी रात के खाने का मैं घर पे नहीं बना रही, तो ऐसा करना होटल से कोई अच्छा सा बना बनाया खाना ले आना। मुझे थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि इतनी खिदमत तो मेरी अम्मी ने मेरी भी नहीं की थी, मेरे अब्बू की तो छोड़ो। फिर मैंने कहा अम्मी, कल रात को आपने अच्छा खाना बनाया था और आज दोपहर को भी इतना अच्छा खाना दिया है। आपको पता है अब्बू मुझसे एक एक पैसे का हिसाब मांगता है, मुझे उसको हिसाब देना पड़ता है। आप तो जब दिल में आता है बोल देती हैं। आज भी मेरा अब्बू मुझसे पूछ रहा था कि पैसों का हिसाब किताब, तो आज मैं बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने मैनेज किए हैं। तो मेरी अम्मी कहने लगी तुम अपने अब्बू को बोल देते ना कि मैंने लिए हैं और अभी भी उसको बोल देना, मुझे कोई मसला नहीं है। शायद मेरी अम्मी भी जानती थी कि मेरा अब्बू उसका दीवाना है। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ क्या लेके आना है। मुझे कहने लगी रात को 9 बजे आ जाएगा, तो उसे घर भी ले आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वैसे कौन सा मेरी अम्मी ने खाना घर पे पकाना था। मैंने सोचा कि रात को 9-10 बजे ही पका पकाया खाना लेके चला जाऊंगा। और फिर इसी तरह रात के 9 बजे तो वो अंकल भी दुकान पे आ पहुंचा। अब मुझे उस अंकल से चिढ़ होने लगी थी, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था और मैं दिल में ये भी सोच रहा था कि मैंने अपनी अम्मी को इसके साथ क्यों मिलवाया। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं इसको ना मिलवाता तो मेरा काम भी नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना काम करके मैं इस अंकल से ज़रूर अपनी अम्मी का बदला लूँगा। फिर मैं उस अंकल को लेके एक होटल पे चला गया, वहाँ पे खाना बनवाया और रात के 10 बजे हम घर भी आ पहुँचे। मेरी अम्मी ने खाना दिया, चाय बनाई और रात के 12 बजे तो मेरी अम्मी कहने लगी जाओ किचन में जाके सो जाओ। अब मैं किचन में आया तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इनकी वीडियो कैसे बनाऊँ। मैंने किचन की लाइट ऑफ कर दी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अंदर झांक के देखा तो मेरी अम्मी और वो अंकल होंठों का जाम पी रहे थे। मैं उनको काफ़ी देर देखता रहा और मेरा शेर भी दीवार में टकरे मार रहा था। मैंने सोचा कि मोबाइल निकाल के इस मंजर की वीडियो बना लूं, लेकिन मैं डर भी रहा था क्योंकि कमरे में काफ़ी अंधेरा था। अगर मैं मोबाइल ऑन करता हूं तो उनको नज़र ना आ जाए। फिर वो दोनों जैसे कुदरती हुलिये में आए, मैं तो देख के दंग ही रह गया था। आज मुझे समझ आ गया था कि मेरी अम्मी उस अंकल की दीवानी क्यों थी। उस अंकल का शेर इतना बड़ा था और इतना सेहतमंद भी था। मैंने खुद ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना ताकतवर शेर देखा था जिसके साथ मेरी अम्मी खेल रही थी। कभी वो उसको खाती, कभी उस पर ये करती। वो शेर वाकई बहुत ताकतवर था, इतना मजबूत लग रहा था मेरी सोच से कई गुना ज़्यादा। और इधर मैंने हाथ गाड़ी चलाना शुरू कर दी। इधर मेरी गाड़ी स्पीड में थी, उधर उनकी गाड़ी स्पीड में थी। हम दोनों में रेस लगी हुई थी। अब देखना ये था कि पहले कौन जीतता है। और फिर मेरी गाड़ी एकदम बंद हो गई क्योंकि मैं आउट हो चुका था, लेकिन उनकी गाड़ी इसी तरह फुल स्पीड में जा रही थी। मैं समझ गया था कि यही खूबी उस अंकल की थी जिसने मेरी अम्मी को उसका दीवाना बना रखा था। और फिर इसी तरह सुभान भाई, 1 घंटे जवाब बाद देने वो के भी बाद आप आउट हो मुझे गए। हिसाब बताएं। फिर वो उस होलिये में वहाँ पे पड़े रहे। मैं आया और अपने बिस्तर पर थोड़ी देर सो गया। मुझे कमरे से फिर अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। मैंने जब झांक के देखा तो वो लोग फिर गाड़ी को रेस दिए हुए थे। इस दफ़ा मेरी अम्मी अगली सीट पे बैठी हुई थी और खुद ही गाड़ी चला रही थी। जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर इस रात भी 3 दफ़ा यही सिलसिला चलता रहा। सुबह 4 बजे मेरी नींद से बुरी हालत हो रही थी क्योंकि मैं सारा दिन दुकान पे काम जो करता रहता हूँ। और फिर मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह कुछ देर से खुली। हमारे घर का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। मैंने जब आंखें मलते हुए जाके दरवाज़ा खोला तो देखा वो हमारी दुकान पे काम करता था। उसका नाम इमरान था। मुझे कहने लगा यार कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ, आपको इतनी कॉलें भी की हैं, यार आप सोते रहते हैं, आपकी दुकान पे कोई तवज्जो ही नहीं है। मैंने फिर उससे माजरत की। मैंने उसको दुकान की चाबियाँ दी। मैंने कहा जाओ दुकान खोलो, मैं मुंह धो के आता हूँ। और फिर मैं वापस आया, किचन के बेसन से ही अपना हाथ मुंह धोया क्योंकि मैं अम्मी को उठाना
मुनासिब ही नहीं समझा। मुझे पता था कि मेरी अम्मी सारी रात मेहनत करती रही। वो आज काफ़ी थकी हुई थी और आज रात तो मेरी बारी थी, तो मैंने भी खूब थकाना था उसे, इसलिए मैं भी बाहर आ गया था। और फिर मुझे एकदम याद आया, आज तो मेरा अब्बू आने वाला था। वो 10-11 बजे पहुंच जाएगा और अभी टाइम 9 बज रहे थे। फिर मैं भागता हुआ दोबारा घर आया, अम्मी का दरवाज़ा बजाया, ज़ोर ज़ोर से बजाया। मेरी अम्मी उठी, मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी क्या हुआ, इतना ज़ोर से क्यों बजा रहे हो। मैंने कहा अम्मी जल्दी करें, इस अंकल को बाहर भेजें, अब्बू आने वाला है। वो अंकल भी ये बातें सुन रहा था। उस अंकल ने मुंह भी नहीं धोया और उसी हुलिये में अपना सब कुछ समेटा और बाहर चला गया। शायद वो मेरे अब्बू से बहुत डरता था और मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे दुकान पे आ पहुंचा। मैंने सोचा कि अब्बू को फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ पहुंचा। मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया तो मेरे अब्बू ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने दोबारा कॉल की, मेरे अब्बू ने उठाया तो मैंने कहा अब्बू आप कहाँ पहुँचे। मेरा अब्बू कहने लगा मैं अभी भी लाहौर में हूँ, मैं आज शाम को यहाँ से बैठूंगा, मैं कल सुबह कराची पहुँच जाऊँगा। जब मैंने ये सुना तो मैं तो खुशी हो गया। मैंने कहा आज रात फिर मैं अम्मी के साथ। फिर मैंने पूछा क्या हुआ अब्बू, सब खैरियत है, आप तो कल आने वाले थे। मेरा अब्बू कहने लगा हाँ मैं कल ट्रेन स्टेशन गया था, मुझे टिकट ही नहीं मिली, पता नहीं ट्रेनों पे बहुत रश लगा हुआ है, इसीलिए मैं आज की टिकट लेके आ गया था। शाम 6 बजे यहाँ से ट्रेन रवाना होगी तो मैं वहाँ कराची के लिए रवाना हो जाऊँगा। फिर मैंने फ़ोन बंद किया। अब जब से मैंने उस अंकल का शेर देखा था तब से मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा कि जितना अच्छा और ताकतवर उसके पास है, उसको तो जो भी औरत मिली होगी उसकी दीवानी हो जाएगी। मैंने सोचा कि अपनी अम्मी को उस अंकल से बदगुमान करता हूँ, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जिस हिसाब से मेरी अम्मी उससे मोहब्बत करती थी। फिर मैंने उसी कज़न को फ़ोन किया जिससे उस अंकल का नंबर लिया था। मैंने कहा यार वो अंकल के बारे में तुमसे कुछ जानना था। वो मुझसे पूछने लगा क्या हुआ, सब खैरियत है। मैंने उसे झूठ बोला। मैंने कहा हाँ यार वो हम अपने घर में कुछ काम करवा रहे थे, हमने उसको घर बुलाया था क्योंकि वो मिस्त्री का काम करता है ना, मुझे उसकी नज़र कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो मेरा कज़न कहने लगा हाँ यार ये तो तुमने सही पहचाना, वो बंदा ठीक नहीं है, उससे बच के रहना। मैंने कहा हाँ यार क्या हुआ। वो कहने लगा यार वो बंदा है ना, पूरे गांव वाले उसको अच्छा नहीं समझते, वो इसलिए तो कराची जाके रहता है, जिस घर भी जाता है वहाँ पे गलत नीयत से जाता है और उस घर की औरत को वो फंसा लेता है। मैं समझ गया था कि इसकी क्या खूबी थी। मैंने सोचा कि औरतें खुद ही उसके पीछे पागल होंगी क्योंकि उसके पास चीज़ ही ऐसी थी। तो वो मुझे कहने लगा तुम्हें पता है एक बात, मैंने भी अपने घर वालों से सुनी है, जब तू छोटा था तुम्हारे अब्बू का और उस अंकल का झगड़ा हुआ था, तुम्हारे अब्बू ने उस अंकल को बहुत मारा था। फिर मैंने कहा हाँ यार मुझे हल्के हल्के याद आता है कि मेरे अब्बू का किसी से झगड़ा हुआ तो था। फिर मैंने सोचा कि अम्मी से जाके इस बारे में पूछूंगा। और फिर दिन 11 बजे मैं ऊपर अपने घर आया। मेरी अम्मी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया हुआ था और मेरी अम्मी आज बड़े खुशगवार मूड में थी। मुझे कहने लगी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे सालों की ख्वाहिश पूरी कर दी, ये मैं एहसान तुम्हारा जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी। फिर मैंने कहा अम्मी एहसान किस चीज़ का, आज रात आपने इस एहसान का बदला चुकाना है। मेरी अम्मी कहने लगी नहीं आज रात नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, 2-3 दिन सब्र करो। मैंने कहा अम्मी आज रात ही, क्योंकि कल तो अब्बू आ जाएगा। मेरी अम्मी कहने लगी तुम्हारा अब्बू तो आ जाने वाला था। फिर मैंने उसे बताया कि अब्बू को टिकट ही नहीं मिली थी, इसलिए वो आज वहाँ से रवाना होगा तो कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। फिर मेरी अम्मी कहने लगी अच्छा तुम एक काम करो, उस अंकल को फ़ोन करके दोबारा बुला लो, वो आज रात यहाँ रुक जाए। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा अम्मी बस भी करें, आपकी अभी तक दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, आपका दिल भर ही नहीं रहा। वो कहने लगी मत पूछो, उसके साथ दिल भरता ही नहीं है, वो है ही इतना अच्छा इंसान, मुझे तो उसके साथ गुजारा हुआ एक एक पल याद आता रहता है। वो अंकल बहुत अच्छा इंसान है, वो शरीफ आदमी है। मैंने कहा बस करें अम्मी, मुझे पता है उसकी खूबी क्या है, रात को मैंने उसकी खूबी देख ली है और वाकई वो बहुत बड़ी खूबी है। फिर मेरी अम्मी शर्माने लगी, शायद उसको भी समझ आ गया था कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर मैंने कहा अम्मी मुझे एक बात तो बताएं, क्या अब्बू और उस अंकल का झगड़ा हुआ था कभी। फिर वो कहने लगी तुम्हें किसने कहा। मैंने कहा बस मुझे भी कहीं से पता चला है। मेरी अम्मी कहने लगी हाँ बहुत साल पहले हुआ था, तब तो तुम्हारा अब्बू कराची भी नहीं आया था, हम वहीं लाहौर में रहते थे, तुम्हारा अब्बू खेती बाड़ी का काम करता था। एक रात वो जमीनों पे पानी लगाने के लिए घर नहीं आया तो मैंने उस अंकल को घर बुला लिया था। वो अंकल और मैं वो वाला काम कर रहे थे। रात के 3 बजे अचानक तुम्हारा अब्बू आ गया था और उसने हमें इस हालत में देख लिया था। फिर उसने एक डंडा उठा के उस अंकल पे हमला कर दिया था। मैं काफ़ी छुड़वाती रही,
لیکن اس نے 2-3 ڈنڈے اس کو مار دیے تھے، اور میں نے اس رات تمہارے ابو کو بہت واسطے بھی دیے کہ اس کی جان بخش دو، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ اس سے میں کبھی نہیں ملوں گی۔ اس شرط پہ تمہارے ابو نے اسے چھوڑ دیا تھا، ورنہ وہ تو اسے جان سے ہی مار دیتا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرا ابو ہے تو غیرت مند انسان۔ میں نے کہا امی، آپ پھر بھی اس انکل کو بھول نہ پائی؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی، تم نے خود ہی تو دیکھ لی ہے اس کی خوبی، وہ بھلا بھولنے والی ہے کیا؟ مجھے آج سمجھ آ چکا تھا۔ بچپن میں ویسے میں یہ باتیں سنتا رہتا تھا کہ ایک عورت کو یہی چاہیے ہوتا ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے امی، کوئی بات نہیں، لیکن آج رات آپ میری خوبی بھی دیکھیں گی تو آپ اس کو بھی بھول نہ پائیں گی۔ پھر میری امی خاموش ہو گئی۔ تب تک میں نے ناشتہ بھی کر لیا تھا۔ وہ برتن سمیٹ کر میری امی کچن میں چلی گئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، اچھا ایک کام تو کرو، تم ویسے بھی دن بھر دکان پہ رہو گے، وہ دن ہی دن کے لیے اس کو بلا لو، وہ رات کو 8 یا 9 بجے یہاں سے چلا جائے گا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے امی، آپ کے لیے اتنا کر ہی سکتا ہوں۔ اور پھر ایک دم میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے سوچا کہ رات کو ویسے بھی اندھیرا ہوتا ہے، اسی لیے ویڈیو بن ہی نہیں پاتے، لیکن اب تو دن ہے اور پورے گھر میں روشنی بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا موبائل اس کمرے میں سیٹ کر دیتا ہوں اور اس انکل کو بلا لیتا ہوں۔ پھر میں گھر پہ بیٹھ گیا موقع کی تلاش میں کہ میری امی واش روم جائے اور میں یہاں پہ کیمرہ لگا لوں۔ وہ مجھے کہنے لگی، جاؤ اب دکان پہ اس انکل کو فون کر کے بلا لو۔ میں نے کہا بس امی، تھوڑی دیر میں جاتا ہوں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد میری امی جیسی واش روم گئی، میں نے جلدی سے موبائل پہ ایروپلین موڈ لگایا تاکہ کوئی کال نہ جائے، اور کیمرہ آن کر کے الماری پہ سیٹ کر کے رکھ دیا، جہاں سے ہمارے پورے کمرے کا منظر ریکارڈ ہوتا رہا۔ میری امی باہر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ امی میں جا رہا ہوں اور اس کو فون بھی کر دیتا ہوں۔ میں نیچے آیا تو میں نے کاریگر سے فون مانگا۔ میں نے کہا یار میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، اور میں نے اس انکل کو فون کیا۔ میں نے کہا امی آپ کو یاد کر رہی تھی کیونکہ ابو ابھی تک نہیں آیا، وہ کل کراچی پہنچ جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا، میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں 1-2 بجے تک آ جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور پھر میں دکان پہ کاموں میں لگ گیا۔ 2 بجے تو وہ بندہ مجھے رکشے سے اترتا ہوا نظر آیا۔ اب میں ڈر بھی رہا تھا کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی، کہیں میرا موبائل بند نہ ہو گیا ہو، لیکن میں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر میں نے اسے اشارہ کیا کہ تم اوپر گھر چلے جاؤ۔ وہ پھر رکشے سے اتر کر سیدھا گھر چلا گیا۔ اب میں دل میں خوش بھی تھا کہ میں اپنی امی کے ساتھ پوری زندگی، کیونکہ میرے پاس ثبوت آنے والا تھا۔ دوستو اس کہانی کی اگلی